बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण खूब शीघ्र आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन समय आसुची। आपणकर अनेक स्वप्न सत हेबा पाई जाउची। जो माने आपणको कम बोली भाबुथिले, आपणको निजर पाद तळ बोली भाबुथिले, से माने आपणकर सफलता को देखि ईर्ष्यारे चलिबे। कारण सबु दिगरु आपणक पाखको धनर वर्षा आसुची। बंधु माने जेबे ठारु आपणकर शनि 7.5 आरंभ होईची, सेही समय ठारु आपणक ठारु कम सक्षम एवं कम परिश्रमी लोक माने जो माने आपणक तुलन रे कोनोसी स्थान पाई नथिले, से माने आपणको पछरे पकाई देइछन्ती। से माने घर बंगला एवं गाड़ी किनिले, से माने सेमानकर स्वप्न पूरण कले एवं अंतर्जातीय यात्रा कले। आपण प्रायतः निजको पचारुथिले, मोर कोन अभाव अछि, मु काहेकि आगको बढ़ी पारु नाही। 7.5 आरंभ हेबा परठारु आपणक पाखरे जहा अछि ताहा मध्य छड़ाई निया जाइछि। ताहा धन संपत्ति आत्मसम्मान किंबा सामाजिक प्रतिष्ठा हेउ आपणक ठारु बहुत किछि छड़ाई निया जाइछि। आपण हुएत लक्ष्य करिसंती जे 2019 मसीहा ठारु पड़ोशी संपर्कीय एवं बंधु माने आपणक ठारु आगको बढ़ी जीवन रे बड़ सफलता हासिल करिथिले। तथापि आपण सेमानक ठारु बहुत अधिक सक्षम थिले। आपणकर अपार ज्ञान एवं प्रतिभा अछि, किंतु आगको बढ़िबा परिवर्ते आपण आहुरी पछरे पड़ी जाउथिले। कारण शनि 7.5 आपणको अग्नि परीक्षा देई विरक्त करुथिला। आपण एबे शनि 7.5 अंतिम पर्यायर अछंती, जहा निर्णायक पर्याय। आगामी समय आपणक पई सर्वोच्च शासन करिबार। एही समय को हालुका भाबरे नेबा किंबा एही सुजोग को हाथ छड़ा करिबार भूल करंतु नाही। खूब शीघ्र आपण देखिबे जे जेउ माने आपणक सहित कथा हेबाको मना करिथिले किंबा आपणको प्रत्याख्यान करिथिले, से माने आपणक पाखको आसीबे, हाथ जोड़ी प्रार्थना करिबे एवं आपणकर पाद तळे प्रणाम करिबे। आपण हराइथिबा सुजोग, आपणक ठारु छड़ाई निया जाइथिबा जिनिस, धन प्रतिष्ठा किंबा आत्मसम्मान सब आपणक पाखको फेरी आसुची। मु जाने जे शनि 7.5 आरंभ हेबा परठारु आपण सब ठारु बड़ जिनिस जहा हराइचंती ताहा हेउची आपणकर आत्मसम्मान। बंधु माने पूर्वरु जेते बेले कोनोसी निष्पत्ति नेबाको पडुथिला, आपणकर परिवार प्रथमे आपणक सहित परामर्श करुथिले। बंधु एवं संपर्कीय माने आपणक पाखको परामर्श पाई आसुथिले, किंतु एबे कोन हेउची, आपणकर निज परिवारर सदस्य माने मध्य आउ आपणक सहित परामर्श करंती नाही। आपण सबुठी सम्मान पाउथिले, किंतु एबे ताहा मध्य हजि जाउची। कारण शनि 7.5 प्रथमे जड़े व्यक्तिर आत्मविश्वास हरण करे एवं तांकर सम्मान को हरण करे। मु जाने जे 6 वर्ष शनि 7.5 मध्य आपण धीरे धीरे भीतरु शून्य होई गले। आपण केवल बाहरे हसुछंती, दुनिया को देखाउछंती जे आपण शक्तिशाली, जेतेबेले गभीर भावरे आपण संपूर्ण दुर्बल अनुभव करुछंती। आपण बाह्य भावरे शक्तिशाली देखा जाई पारंती, किंतु आभ्यंतरीण भावरे आपण आउ पूर्व परि नुहंती। आजिकाली एक छोट भय किंबा एक छोट असुविधा मध्य आपणको गभीर आभ्यंतरीण जंत्रणा देउछि। मु जाने वर्तमान समय आपण अनेक लोकंक जीवन को उन्नत करिबारे साहाय्य करिसंती, सेमानंकु निरापद स्थान को नेइछंती एवं बड़ व्यक्तिगत बलिदान देई सेमानंकु समर्थन करिसंती। तथापि सबुठारु बड़ समस्या सेते बेले सृष्टि होइथिला जेतेबेले सेही लोक माने आपणको एक संकट रे परित्याग करिथिले। ठीक जेतेबेले आपणको सेमानंकर सबुठारु अधिक आवश्यकता थिला, ठीक सेही परि घटिथिला। किछि संपर्क को बजाय रखिबा पई चेष्टा करिबा आपणकर मानसिक सुस्थता उपरे भारी प्रभाव पकाइछि। एक संपर्क थिला जहा भांगी पड़िबाको लागिथिला, तथापि आपण बुझामणा करि चलिथिले। आपण ताहाको बंचाइबा पई बारंबार आपणकर आत्मसम्मान को बलिदान देइथिले। आपण कांदिथिले एवं सेही बंधन को बंचाई रखिबाको अनुरोध करिथिले, एहाको आबद्ध करिथिले। किंतु एबे आपणक जीवनरु जहा भी जाउछि ताकु छाड़ी दियंतु। आउ चिंता किंबा चाप करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର କାନ୍ଦିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ସ୍ୱରାଶି ତୁଳା ରାଶିକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ବାଧାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରୟାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହିଦିନ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା, ତାହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିପରି? ଯେପରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସର ଆଗରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ, ଦୁର୍ବଳ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତ 9ଟି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କ୍ଷତିକାରକ ଶକ୍ତି, ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଅପାର କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏକ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଯେପରି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଉପହାର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଯାଏ,
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଯିବ। ରାହୁ କେବଳ କିଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଧନ ଏବଂ ବାଣୀର ଭାବ। ଶନି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ବକ୍ରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧନ ଅପରିପକ୍ୱ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିବେଶ କରିଥିବା ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରନ୍ତି, ଏହା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ, ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ଏକ ଘର ନିର୍ମାଣ ଯାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ ଯାନ କ୍ରୟ ଯାହା ଆପଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ପଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଶେଷରେ ସେହି ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପରି ଘର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଶନିଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୂର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଶନିଙ୍କର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସଂଗ୍ରହର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଭଲ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଦିଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହରାଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି।